सत श्री अकाल। पीटीसी वेखण वाले साडे सारे दर्शकों का स्वागत। खबर खास लैके हाजिर हाँ मैं तुहाडे नाल अमित मल्होत्रा। महिला सुरक्षा का मुद्दा इस समय देश भर दे विच काफ़ी अहम हो गया। गैंगरेप ते कतल दीयां वारदातां ने देश च औरतां दी हालत नूं बयान कीता है, पर हैरानी उदों हुंदी है जदों सुरक्षा एजेंसियां च जाण वालियां औरतां भी खुद नूं सुरक्षित महसूस नहीं कर पाउंदियां। अजिही ही एक महिला अफसर करुणाजीत कौर नूं इंसाफ दिवाउण दा जो बीड़ा पीटीसी न्यूज़ ने चुक्या, उसकी गूंज देश की संसद च भी सुनाई दित्ती। इसे लई असीं कह रहे हैं, करुणाजीत नूं दिओ इंसाफ। जो असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट पे थी, तो एक बहुत ही हमारे बड़े पत्रकार दलजीत सिंह ने ये बात उठाई। सर, जब ऑफिसर्स के साथ ये हो रहा है, जब एक ऑफिसर अपनी इज्जत नहीं बचा सक रहा, बड़े बड़े ऑफिसर, तो एक कांस्टेबल के साथ क्या होगा? एक इंक्वायरी इस केस च कराण किसी इंडिपेंडेंट बाहरली एजेंसी तो। ITBP ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ जो देश की सरहद की राखी के लिए तैनात रहिंदी है। उस दे विच 2 महिला अफसरां दे नाल रेप की कोशिश हुंदी है ते बाद दे विच कोई विभागी कार्रवाई तक नहीं की जाती। जी हाँ, PTC न्यूज़ वालों चुके गए इस मुद्दे का जिक्र करते हुए सांसद रवनीत बिट्टू ने लोक सभा च कार्रवाई की मांग की है। एक डेप्टी कमांडेंट लेवल की ऑफिसर जो लॉ ऑफिसर ITBP फोर्स में है, जिनका नाम करुणाजीत कौर, और एक डॉक्टर जो असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट पे थी, तो एक बहुत ही हमारे बड़े पत्रकार दलजीत सिंह ने ये बात उठाई। जिस दी आवाज बनया सी PTC न्यूज़, हुण उस आवाज नाल गूंजी देश दी संसद। सांसद रवनीत बिट्टू ने चुक्या मुद्दा, ITBP दी अफसर लई मंगिया इंसाफ। जिहाँ जिस करुणाजीत कौर दी हड्ड बीती अते अपने नाल होए शोषण के खिलाफ आवाज चुकण के जज्बे नूं PTC न्यूज़ ने नशर किया। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਮੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੁੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ सांसद ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ खास तौर पर PTC न्यूज़ के रिपोर्टर दलजीत सिंह का नाम लैके यह मुद्दा लोक सभा दे विच रखिया। एक डेप्टी कमांडेंट लेवल की ऑफिसर जो लॉ ऑफिसर ITBP फोर्स में है, जिनका नाम करुणाजीत कौर, और एक डॉक्टर जो असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट पे थी, तो एक बहुत ही हमारे बड़े पत्रकार दलजीत सिंह ने ये बात उठाई। सर, उनकी पोस्टिंग जो हुई, तो एक हमारे टेक्टिकल जो पोस्ट है मलारी में, उत्तराखंड में, वहां पे उनकी पोस्टिंग हुई। वो वहां ज्वाइन करने गए तो रात को जब ये दोनों डिप्टी कमांडर और असिस्टेंट कमांडर अपने रूम में सो रहे थे, तो बाहर से एक कांस्टेबल ने उनको रेप करने की कोशिश के लिए दरवाजे को तोड़ा, और एक दरवाजे पे चिटकनी बोल्ट ही नहीं था कोई, तो अंदर घुसने की कोशिश की। जब दोनों ने बहुत चिल्लाया, चीखा, तो बाहर ऑफिसर और लोग इकट्ठे हो गए, जिनकी वजह से वो बचे। 2 लड़कियां ऑफिसर जंगल में, सर, जो एक बॉर्डर पे पोस्ट है, दोनों लड़कियों ने सारी रात, सर, अपनी बोलेरो गाड़ी में उसमें लॉक करके, सर, दोनों उस गाड़ी में सारी रात उन्होंने गुजारी। सर, 1 मिनट, तो सर नेक्स्ट डे वो जोशीमठ जाके उन्होंने कंप्लेंट की, और कंप्लेंट के बाद आज तक, सर, जो कमांडेंट जब आया दूसरे दिन, उसने उस कमरे को उसकी चिटकनी लगवा दी और बाकी प्रबंध सब ठीक कर दिए, क्योंकि ना कोई सेंट्री पोस्ट थी, ना कोई लाइट थी। वो बाद में सेंट्री पोस्ट भी बना दी, लाइट भी लगा दी। सारे जो भी उसके अगेंस्ट बातें थी, उनको सबको खत्म कर दिया। करुणाजीत कौर जो देश की सुरक्षा करने के मकसद नाल इंडो तिब्बत बार्डर फोर्स दे विच कमांडेंट के अहुदे ते भर्ती हुई, पर एक समा अजिहा सी जदों अपनी खुद की सुरक्षा को लैके खतरा महसूस कर रही सी। अते होर शर्मनाक गल यह सी कि फोर्स के लोगों ने ही उसका साथ न दिता, अते आखिरकार करुणाजीत ने नौकरी छड्ड अपनी लड़ाई लड़न का फैसला किया। इस लड़ाई दे विच उसकी आवाज बनया PTC न्यूज़, जिथे ना सिर्फ उसकी हड्ड बीती नूं नशर किया गया। ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਡਮ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੇਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਥੀਸ ਵਰਡਸ। ਸਗੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਕਰੁਣਾਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੁਝ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਟਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਕਰੁਣਾਜੀਤ ਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ, ਮੋਢੀ ਬਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਜੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਰੁਣਾਜੀਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੁਣਾਜੀਤ ਨੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਮਾਂਡਰ ਕਰੁਣਾਜੀਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਗੂੰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਕਰੁਣਾਜੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੁਣਾ ਜੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ, ਮੋਢੀ ਬਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਰੀਜਨਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਏ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਦਿਖੀ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦਾ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀ 9 ਜੂਨ ਤੇ 10 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਾਈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਜੀ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬੈਠਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਸੀ, ਚਿਟਕਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਸੀ ਔਰ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ FIR ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿਟਕਣੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਮੁੰਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ
थल्ले तो लेके ऊपर तक मैं दोबारा दोहरानी है, डीजी तक मेरे बरखिलाफ हो गए और इन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिता सी जी। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਜੋ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਰੈਂਕ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਤ ਬੀਤਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੀ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਬੇਲ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮੈਡਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਨੇ ਡੀਜੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਉਸੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਉਸੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਡੀਜੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਨੇ ਡੀਜੀ ਤੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੌਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਓ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਡਮ ਦਾ ਜੀਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰਤਾ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਰ ਸਫਰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂ 10 ਵਜੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੌਚਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਰੀਰਿਕ, ਮੈਂਟਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ। ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰੀਰਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, 20-22 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਕਰੁਣਾਜੀਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਕਰੁਣਾਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ITBP ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤਰਸੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ। ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਪਰਤਾਂਗੇ। जो असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट पे थी, तो एक बहुत ही हमारे बड़े पत्रकार दलजीत सिंह ने ये बात उठाई। सर, जब ऑफिसर्स के साथ ये हो रहा है, जब एक ऑफिसर अपनी इज्जत नहीं बचा सक रहा, बड़े बड़े ऑफिसर, तो एक कांस्टेबल के साथ क्या होगा? ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਹਰਲੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਮਾਂਡੈਂਟ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਚ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਰਹੀ ਕਰੁਣਾਜੀਤ ਹੋਵੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਉਨਾਵ ਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਰਾਹ ਚੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਨੇਵੀ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰੁਣਾਜੀਤ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। यही सवाल सांसद रवनीत बिट्टू ने संसद में चुकिया। 2 लड़कियां ऑफिसर जंगल में सर, जो एक बॉर्डर पे पोस्ट है, दोनों लड़कियों ने सारी रात सर अपनी बोलेरो गाड़ी में उसमें लॉक करके सर दोनों उस गाड़ी में सारी रात उन्होंने गुजारी। सर 1 मिनट, तो सर नेक्स्ट डे वो जोशीमठ जाके उन्होंने कंप्लेंट की और कंप्लेंट के बाद आज तक सर जो कमांडेंट जब आया दूसरे दिन उसने उस कमरे को उसकी चिटकनी लगवा दी और बाकी प्रबंध सब ठीक कर दिए, क्योंकि ना कोई सेंट्री पोस्ट थी ना कोई लाइट थी। वो बाद में सेंट्री पोस्ट भी बना दी, लाइट भी लगा दी। सारे जो भी उसके अगेंस्ट बातें थी उनको सबको खत्म कर दिया। सर आज ये लड़की करुणाजीत, ये इस इतना उसके ऊपर इस चीज का असर हुआ तो सर वो नौकरी छोड़ के आ गई। सर मेरी गुजारिश है होम मिनिस्ट्री से, सर कैसे जब 1 मिनट सर जब ऑफिसर्स के साथ फोर्सेस में ये हो रहा है तो जो बाकी कांस्टेबल है या लोअर रैंक है उनके साथ क्या हो रहा है? जब एक ऑफिसर अपनी इज्जत नहीं बचा सक रहा, बड़े बड़े ऑफिसर, तो एक कांस्टेबल के साथ क्या होगा? सर उनकी खास तौर पे सर उनकी इज्जत बहाल हो, सर उनको हिम्मत मिले, क्योंकि रोज जाके डिफेंस फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हमारी लड़कियां जा रही हैं। सर वी हैव टू टेक केयर। 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਰਭਇਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਰਭਇਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਕਰੁਣਾਜੀਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਰਭਇਆ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੁਣਾਜੀਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। जो असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट पे थी तो एक बहुत ही हमारे बड़े पत्रकार दलजीत सिंह ने ये बात उठाई। सर जब ऑफिसर्स के साथ ये हो रहा है, जब एक ऑफिसर अपनी इज्जत नहीं बचा सक रहा, बड़े बड़े ऑफिसर, तो एक कांस्टेबल के साथ क्या होगा? ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਾਹਰਲੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ।